नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि मिथुन राशि होता है तेबे यही भिडटी को निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं निज भविष्यत विषय रे जानतु। कहीं समस्त मिथुन राशिर व्यक्ति विशेषकर जीवन एही पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति ठारू बा ओडिया नववर्ष ठारू बदलिबाकु जाउछि। कारण ग्रह मानक चलन रे हेब बहुत बड़ परिवर्तन जहाद्वारा आपणक जीवन रे चलिथिबा बहु दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि एवं पुणी थरे एही महाविषुव पण संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक राशि रे राजयोगर संयोग सृष्टि हेबाकु जाउछि। तीनोटी बड़ शुभ ग्रह आपणकर त्रिकोण बा लक्ष्मीकर भाव को चलन करबाकु जाउछंती। शुक्र सूर्य मंगल जी आपणकर भाग्यर अधिपति लाभर अधिपति एवं धनर अधिपति अटंती एवं समस्ते आपणकर त्रिकोणर भाव को चलन करुछंती जहाद्वारा आपणक भाग्य रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। अनेक दिगरु अनेक गुड़िए लाभ प्राप्ति हेबा पाई जाउछि। समस्त सुख आपणको प्राप्त हेबाकु जाउछि। एही महाविषुव पणा संक्रांति ठारू पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे एबे आसंतु जानिबा एही पणा संक्रांति ठारू कौन बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा एही ओडिया नूतन पांजी 26-27 अनुसार आपणक जीवन रे एही पणा संक्रांति ठारू कि प्रकार परिवर्तन आसिब। देखंतु आपणकर राशिर स्वामी बुध सूर्य शुक्र मंगलक सहित शनिक राशि रे विराजमान करिथिबारु आपणक जीवन रे विशेष भाव रे आपणक स्वास्थ्य रे समस्याटी बढ़ी जाइथिला। आपणक कर्म क्षेत्र रे समस्या देखुथिले, आपणकर धनर समस्या मध्य बढ़ी जाइथिला एवं आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋणटी को सुझी न पारि ऋणर भारटी आपणक उपरे बढ़ी चलीछि। देखंतु जो कार्य रे आपण हाथ देउथिले सेही कार्य रे आपणको सफलता मिलि पारु नथिला। मानसिक चिंता मानसिक दुश्चिंता आपणकर बढ़ी चलीथिला। परिवार मध्य आपण शांति अनुभव करू नथिले। शिक्षार समस्याटी विद्यार्थी माने तो बहुत अधिक देखुथिले। शिक्षा क्षेत्र में मनरे भय द्वंद्व एवं समस्या मध्य रही एवं जो माने चाकरी करथिले चाकरी रे समस्या सहित बहुत गुड़िए मिथुन राशि व्यक्ति माने चाकरी पई अप्लाई करी चाकरी पई चेष्टा करी मध्य विफलता देखुथिले, निराशता देखुथिले एवं सबुठारु बड़ समस्या होची संतान मानकु नै। आपणकर संतान जदि प्राप्त होई नै दीर्घ दिन हला चेष्टा करी मध्य सेही समस्या सेही दुख पीड़ा मध्य आपणकर बढ़ी चलीछि। ता सहित जो मानकर संतान रहिछि संतानक क्यारियर को नहीं भाग्य को नहीं स्वास्थ्य को नहीं आपणकर मध्य चिंताटी रहुछि एवं ता सहित आपणकर प्रेम संपर्क पारिवारिक जीवन वैवाहिक जीवन बहुत अधिक समस्या मध्य देई झगड़ा मनमालिन्य मतभेद देई चलीछि। किंतु देखंतु एही सब समस्या पई आपणकर शारीरिक स्वास्थ्य सहित मानसिक स्वास्थ्य मध्य खराब रहुछि। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणकर चलीछि नूतन पांजी अनुसार ओडिया नूतन वर्ष ठारू निश्चित भाव में परिवर्तन आसिब।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର କି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଥୁନ ରାଶିର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି: ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ, ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ ଏବଂ ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏହି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ କିଭଳି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବକୁ ତ୍ରିକୋଣର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଭାବରେ 10ମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ସ୍ୱରାଶିରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣନ୍ତୁ। କାରଣ କର୍ମର ଗୃହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏକତ୍ର ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଟିକେ କଡ଼ତା ଆସେ, ଆପଣ ଅଧିକ ସତ୍ୟତା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଲାଭର ଭାବକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରିର ତ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାକିରି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ତ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଟି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର 9ମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ରହୁଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ସାଥ ଦେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ 6ଠ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂର ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଋଣ ଚାପରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ କରଜ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କରଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଶ ଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବା ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଯେହେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏକତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଯୁକ୍ତି ବନୁଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ସାବଧାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ମଧୁରତା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଚାଲିଥିଲା, ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ ପାଇବେ, ସହଯୋଗ ପାଇବେ, ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହର ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ, ମନପସନ୍ଦର କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଯଦି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଯଦି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଆସୁଛି, କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନା କିଛି ଯଦି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ବର୍ଷଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟଟି ଅଧିକ ରହିବ, ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର କମିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ବା 7/3 ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର କେମିତି ରହିବ
ଏହି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି, ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ। ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଡାଇଜେସନରେ ସମସ୍ୟା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର ରହିଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ରେ କିଛି ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଯିବେ। ଯାନ ଭୂମି ଘର କିଛି ଯଦି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛିଟା ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଭୋଗ ବିଳାସ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନର ଭାବରେ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଈଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ସହିତ ରୁଟି କିଛିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛିଟା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ତେବେ ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି